کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقریر کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتا ہوں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد شفقت کو۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میری منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں علی بلال کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یارگار آپ سے ہے، آپ سے ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عمیر نوید کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے عنوان سے ہمارے دل کو سرخرو کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزت مآب صاحب صدر مدرسہ، معزز اساتذہ اکرام اور ہم مکتب طلباء اکرام، السلام علیکم۔ جناب صاحب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لبک کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے منشیات کی اعلانات اور اس کا سد باب۔ جناب صدر،
آج کے دور میں منشیات ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ نشہ کرنے والے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ وہ نشے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ناشکر گزار بندے بن جاتے ہیں۔ جناب صدر، اس کی عطا کردہ زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور دنیا میں اپنے متحرک کردار ادا کرنے کے لیے قابل نہیں رہتے۔ جناب عزیز طلباء، منشیات کے عادی زیادہ تر کم عمر نوجوان ہوتے ہیں جن کو زندگی کے تجربات نہیں ہوتے۔ جناب صدر، ہمارے ملک میں ہیروئن کے عادی زیادہ لوگ ہیں کیونکہ اس کی تھوڑی سی مقدار سے زیادہ نشہ حاصل ہوتا ہے اور آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ منشیات ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جناب صدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں تاکہ ہمارا ملک اس منشیات سے پاک ہو جائے اور ہر نوجوان اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا متحرک کردار ادا کرے اور ہمارا ملک منشیات سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرے اور منشیات فروشوں کو خوفناک سزا دی جائے تاکہ کوئی بھی منشیات فروخت نہ کر سکے۔ شکریہ۔ آپ کی دوستی کی ایک نظر چاہیے، آپ کی دوستی کی ایک نظر چاہیے۔ دل ہے بے گھر اسے گھر چاہیے، دل ہے بے گھر اسے گھر چاہیے۔ بس یوں ہی ساتھ چلتے رہو اے دوست، بس یوں ہی ساتھ چلتے رہو اے دوست، یہ دوستی عمر بھر چاہیے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں علی ذہن کو کہ وہ منشیات کے بارے میں اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے منشیات کی لعنت اور اس کا سدباب۔ دور حاضر کا سب سے بڑا اور عظیم ترین المیہ منشیات جنہوں نے زندگی کو مفلوج کر دیا ہے۔ نشوں کے رسیا اپنی جان کے دشمن اور اپنے رب کے ایسے ناشکر گزار بندے ہوتے ہیں جو اس کی عطا کردہ زندگی کی قدر کرنے کے بجائے اسے برباد کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ اور منشیات فروش ملک و ملت کے وہ دشمن ہیں جو نوجوان نسلوں کو تباہ کر کے ملک و ملت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ انہوں نے صرف چند سکوں کی خاطر ایسے شگوفوں کو شاخوں سے توڑ کر گندگی کے ڈھیر پر رکھ دیا ہے جنہیں کشت حیات میں قاصد بہار بننا تھا۔ جناب صدر، اس کی ایک بڑی وجہ انسانی جذبات بھی ہیں جو انسان کو بہکانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان جذبات کی ترجمانی شاعر نے ان الفاظ میں کی ہے: تیری یاد ایک نشہ ہے، تیری یاد ایک نشہ ہے اور میں یہ نشہ سرعام کرتا ہوں۔ جناب صدر، ایسا نہیں کہ ان نوجوانوں کو منشیات سے روکا نہیں جاتا، انہیں ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پر جس انداز میں یہ زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب کوئی ان کا اپنا بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے، بڑے خلوص سے اور بڑے ایمان سے یہ پوچھتا ہے کیا کر سکتے ہو میرے لیے، بڑی محبت سے جواب دیا جاتا ہے کچھ بھی جو تم چاہو۔ ڈیمانڈ کی جاتی ہے سگریٹ پینا چھوڑ دو۔ پھر جناب صدر بڑی معصومیت سے یہ پوچھا جاتا ہے کون ہو تم؟ جناب صدر، جیسے سگریٹ چھوڑنے کا نہیں زندگی چھوڑنے کا کہہ دیا ہو۔ یہی تو المیہ ہے کہ یہ افراد اپنے پیاروں کو تو خیر بات کہہ سکتے ہیں مگر اس لعنت سے نجات حاصل کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعا سے کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو ترقی کی منزلیں عطا فرمائے۔ والسلام، شکریہ۔ یہ سگریٹ شوق ہے میری عادت نہیں، یہ سگریٹ شوق ہے میری عادت نہیں، اے جذبات گٹان دی تا پینا، ادھی رات دے وقت میں پاگل تے نہیں، ادھی رات دے وقت میں پاگل تے نہیں، ان دی یاد ستان دی تا پینا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں علی بلال کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور منشیات کے بارے میں لب کشائی کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس مسئلے پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نشہ ایک لعنت۔ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں کمزور انسان زندگی کی حقیقتوں اور تلخیوں سے فرار ہونے کے لیے نشے کا سہارا لیتا ہے
हालांकि ऐसा करना सरासर अपने आप को धोखा देना और रफ्ता रफ्ता नशे के हाथों मोहताज और बेबस होकर अपनी सेहत और ज़िंदगी तबाह करना है। नशा इंसान को कमज़ोर और बुज़दिल बना देता है और नशा करने वाले की अगली मंजिल जराइम की दुनिया होती है। जनाब सदर, इस्लाम ने हर नशावर चीज़ को हराम करार दिया है, इसलिए ऐ ईमान वालों इनसे बचते रहो ताकि तुम निजात पा जाओ। नशा करने वाले अपने रब के जैसे नाशुक्रगुजार बंदे होते हैं जो इसके अता करदा ज़िंदगी की कदर करने की बजाय इसे बर्बाद करते हैं, और मंशियात फरोश वो जहरीले सांप हैं जो चंद रुपयों की खातिर अपने ही नौजवानों को डस रहे हैं, मुल्क मुमलिकत की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। मैं चंद सिक्कों के लिए उन्होंने ऐसे फूल तोड़ कर गंदगी के ढेर पर रख दिए हैं जिन्होंने कल गुलशन का कारोबार संभालना था। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़िया जाता रहा। मोहतरम उस्ताज़ा कराम, असर हाजिर का मौलिक तरीन नशा हीरोइन है जो मौजी नशे के पंजे में आ जाता है। ये इसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को दीमक की तरह चाट जाता है। जिस तरह आकाश बैल हरे भरे दरख्त जाट को बेबरगो बर्बाद कर देती है, इस तरह ये जालिम हीरोइन इंसान की शख्सियत बिल्कुल तबाह कर देती है। नशा आवर अशिया के रसिया अमूमन वो नौजवान होते हैं जो शौक में सिगरेट पीते हैं। इस मौका पर अगर इन्हें ना समझाया जाए और इन्हें अच्छा माहौल फराहम ना किया जाए तो फिर नशे की दलदल इन्हें अपने अंदर घसीट लेती है। मोहतरम उस्ताज़ा कराम, कई नशा करने वाले ये कहते हैं कि हम सुकून की खातिर नशा करते हैं। उफ, कैसी खुद फरेबी है, कैसा अपने आप को दुख है। कभी गंदगी के ढेर से खुशबू आती है। अरे दिलों का सुकून और इत्मीनान तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र में रखा है और अल्लाह ताला की याद में है। सुकून चाहते हो तो नमाज की तरफ आओ। नमाज बंदे को अल्लाह ताला से जोड़ देती है और जो अल्लाह से जुड़ जाता है उसके लिए दुनिया में और आखिरत में भी सुकून और इत्मीनान है। इन हीरोइन और दूसरी नशा आवर अशिया बेचने वाले जहरीले सांपों अपनी ही अगली नस्ल को जिंदा निकल जाने वाले रिश्तों के खिलाफ उठ खड़े होने की अशद ज़रूरत है। अगर हम इस वतन अजीज़ की बागडोर एक सेहतमंद और ज़हनी तौर पर भरपूर नस्ल के हवाले करना चाहते हैं तो हमें इनके खिलाफ भरपूर जिहाद करना होगा। हर गली मोहल्ले में इनके खिलाफ मोर्चा लगाना होगा। यही वक्त की पुकार है। वतन की फिक्र कर नदा, क़यामत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नदा, क़यामत आने वाली है। तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में। अस्सलाम। अजीज़ तलबा, मोहतरम सादा कराम और रईस मदरसा, मैं को पता है कि सिरकट विच कोई फजीलत नहीं, मैं को पता है कि सिरकट विच कोई फजीलत नहीं। ये फिक्र घटांदी है ता पीना, मैंने पता है इंदे विच लभना कुछ नहीं, मैं को पता है इंदे विच लभना कुछ नहीं। ये उम्र घटांदी है ता पीना। अब मैं दावा देता हूँ तंजील रहमान को कि वो स्टेज की जीनत बने। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is Tanzilur Rahman. I belong to class 9 Jinnah. Today topic of my speech is drug addiction. It is very major problem on all the world. मंशियात का इस्तेमाल तरीक़ा इंसानी इस बात की गवाह है कि हर दौर में कमज़ोर इंसान ज़िंदगी की हकीकतों और तलखियों से फरार के लिए नशा का सहारा लेता है। हालांकि ऐसा करना सरासर अपने आप से ज़्यादती करना है और रफ्ता रफ्ता नशा के हाथों में मोहताज हो जाना और बेबस होकर अपनी सेहत और ज़िंदगी तबाह करना है। नशा इंसान को कमज़ोर और बुज़दिल बना देता है और नशा करने वाले की अगली मंजिल जराइम की दुनिया होती है। इस्लाम ने हर नशा आवर चीज़ को हराम करार दिया है, इसलिए ऐ ईमान वालों इन चीज़ों से बचते रहो। ऐ ईमान वालों इन चीज़ों से बचते रहो ताकि तुम निजात पा जाओ। नशा करने वाले अपनी जान के दुश्मन और अपने रब के ऐसे नाशुक्र गुजार बंदे होते हैं जो इसकी अता करदा ज़िंदगी की कदर करने की बजाय इसे बर्बाद कर देते हैं। और मंशियात फरोश वो जहरीले सांप होते हैं जो चंद रुपयों की खातिर अपने ही नौजवानों को डस रहे होते हैं, मुल्क मिल्लत की बुनियादें खोखली कर रहे होते हैं। मैं चंद सिक्कों के लिए इन्होंने अपने फूल तोड़कर गंदगी के ढेर पर रख दिए हैं जिन्होंने कल गुलशन का कारोबार संभालना था। वाए नाकामी मता कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मता कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़या जाता रहा। उम्र हाजिर का महलिक तरीन नशा हीरोइन है जो मौजी नशे के पंजे में आ जाता है। ये इसकी
ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को दीमक की तरह चाट जाता है। जिस तरह आकाश बैल हरे भरे दरख्त चाट को बेबरग बर्बाद कर देती है, इस तरह ये जालिम हीरोइन इंसान की शख्सियत बिल्कुल तबाह कर देती है। नशा आवर अशिया के रसिया अमूमन वो नौजवान होते हैं जो शौक में सिगरेट पीते हैं। इस मौका पर अगर इनको ना समझाया जाए, इन्हें अच्छा माहौल ना फराहम किया जाए, तो फिर नशा की दिलदल इन्हें अपने अंदर घसीट लेती है। कई नशा करने वाले ये कहते हैं कि हम तो सुकून की खातिर नशा करते हैं। उफ, कैसी खुद फरेबी है, कैसा अपने आप को धोखा है। कभी गंदगी के ढेर से खुशबू आई है। अरे दिलों का सुकून और इत्मीनान तो सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र में रखा है, अल्लाह ताला की याद में है। सुकून चाहते हो तो नमाज की तरफ आओ कि नमाज बंदे को अल्लाह से जोड़ देती है, और जो अल्लाह से जुड़ जाता है उसके लिए इस दुनिया में और आखिरत में सुकून और इत्मीनान होता है। वतन की फिक्र कर नादां, क़यामत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादां, क़यामत आने वाली है। तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में। वस्सलाम। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, तूने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब मैं दावत देता हूँ हसनैन इकबाल को कि वो स्टेज पर आए और अपने अनवान से हमारे दिल को सुरखरू करे। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर आली वक़ार और प्यारे उस्ताद कराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, तकदीर बनाने वाले तू कमी ना की। अब किसको क्या मिला मुक़द्दर की बात है, न शाद रे बर्बाद रे तकदीर ही अपनी फूट गई। जो आज के हमारे मौजू का अनवान मंशात की लानत, उसका सदे बाब है। दौरे हज़र का सबसे बड़ा और अजीम तरीन आलमिया मंशात जिन्होंने ज़िंदगी को मफलूज कर रखा है। नशों के रसिया जो अपनी जान के दुश्मन और अपने रब के नाशुक्र गुजार बंदे होते हैं, जो उसकी अता कर दी ज़िंदगी की कदर करने की बजाय उसको बर्बाद करने पर तुले होते हैं। मंशात फरोश मुल्को मिल्लत के वो ऐसे दुश्मन होते हैं जो नौजवान नस्लों को बर्बाद करके मुल्को मिल्लत की बुनियादों को खोखली कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर ऐसे शगुफों को शाखों से तोड़कर गंदगी के ढेर पर रख दिया है। सदर अली वकार जिन्होंने कश्ते हयात से कसदे बहार बनना था, इस सिलसिले में मुल्क दुश्मन अनासर भी अमल दखल है। इनके बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन का मदद सिर्फ यह है कि मुसलमानों को अंदरूनी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर खोखला कर दिया जाए, ताकि वो अपने मुतर्रिक अदार को पूरा न कर सके। अजीज तलबा और सदर अली वकार, इस बात पर गौर करना, ये कितनी अजियतनाक बात है कि सिगरेट, शराब, अफीम, हैरान और नशावर अदुयात की मुखालफत तो सब करते हैं, लेकिन इन लानतों का सदे बाब कोई भी नहीं, मुखल्लिस कोई भी नहीं। अजीज तलबा और सदर अली वकार, एक ताज़े सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में ईरान के आधे नशावर के अफराद की तादाद 17 लाख तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 1 लाख से ज़्यादा देहाती शामिल हैं और 18 से 30 साल के नौजवान इस नशे के शिकार में पाए जाते हैं और 10 से 14 साल तक के बच्चे भी इस नशे के शिकार में पाए गए हैं। ईरान इतनी तेज़ी से फैल रहा है जिसकी थोड़ी सी मकदार में ज़्यादा नशा होता है। इसे छुपाकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। अजीज तलबा और सदर अली वकार, इस बात पर गौर करना, नशावर चीज़ बल मखसूस हीरोइन इंसान के वजूद को घुन की तरह चाट लेती है। हीरोइन के नशे के आदि के चेहरा जर्द हो जाता है, सुनने की सलाहियत कम हो जाती है, हर वक्त उसकी नाक बहती रहती है,
پلکیں گرم ہو جاتی ہیں، بھوک کم ہو جاتی ہے، وزن گھٹنے لگتا ہے، اور اس کے معدے میں السریہ زخم پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے اس کا خون خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتائج میں تمام اعضاء جسمانی متاثر ہو جاتے ہیں، جس کے سبب اس کی موت کا باعث بن جاتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ سے کرتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس کنویں میں ایک شراب کا قطرہ گر گیا، اس کو دوبارہ بند کر دیا جائے اور اس پر سبزہ اگے اور کوئی دودھ دینے والا جانور اس کو کھائے تو علی اس کا دودھ پینا بھی گوارا نہ کرے۔ والسلام۔